Lu, nanti diedit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita kembali silaturahim bertemu pengajian rutin kita malam Rabu. Pak Ketua sudah sehat. Alhamdulillah berkat doa jemaah ini ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini, malam Rabu, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila di antara kita, saudara kita, famili kita ada yang sedang sakit, siapapun dia, wabil khusus desanya Pak Dadang ya, yang bernama Ibu Panirah binti Musnawi saat ini sedang di rumah sakit. Pun begitu pula ayahanda dari Pak Didik ya, sudah pulang dari rumah sakit. Siapapun yang Allah uji kesehatannya, Allah anugerahkan kesembuhan bihaulillah. Amin. Allahumma amin. Allahumma rabban nas azhibil ba's. Ishfi anta syafi la shifa illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semua hajat kita yang hadir, wabil khusus hajat sahibul bait, Pak Sugiarto dan keluarga di sini, Allah anugerahkan keberkahan dalam segala hal. Amin. Allahumma amin. Berkah rezekinya, berkah usahanya, berkah keluarganya, istri anak-anaknya, cucu-cucunya, semuanya kita yang hadir semua. Barokah di ummul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tilawah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187
dimulai uhilla lakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فإذا تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم فمن لم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله هادي المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم صدق الله اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما خصوصا إلى Ibu Panira Kita Masnawi wa umuman ila jamaah hidayah ya haulika wa quwwatika wa qudratil akbar wa bihaqqi bismillah ya Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله يا أرحم الرحيم خصوصا إذا جاء من يستلم الهداية برحمتك يا أرحم الراحمين. Materi kedua tahsin. Lanjutan dari minggu kemarin mengenai babul halki, bab hal-halan. Makharijul huruf, makhraj halak, minggu kemarin kebagi 3. Ada aqsal halki, pangkal tenggorokan. Ada wastul halki, tengahnya tenggorokan. Ada adnal halki, atasnya tenggorokan. Minggu kemarin 2 huruf sudah dibahas, A dan H. Pangkal tenggorokan. Aqsal halki atau pangkal tenggorokan. Kemarin halaman 11 dan 12. Maka malam hari ini kita lanjutkan halaman 13 dan 14. Jamal Hidayah rahimakumullah, gimana gelombang di sana masih siap? Malam ini makhraj H. Ahmad harus kita mampu membedakan H dengan H. Ya.
Kalau ha mah di pangkal, tenggorokan di sini. Kalau ha mah di tengah, tenggorokan agak ke tengah sedikit. Kalau ha bestinya dengan a, bestinya dengan a ya. Kalau ha bestinya dengan a, gitu ya. Pokoknya mah huruf halak mah ada 6 we, ya. Huruf halak alias huruf izhar adanya 6 makrojnya tuh di sini tenggorokan kebagi 3. Yang 6 dibagi 3, 2 di pangkal, 2 di tengah, 2 di atas. Pangkal tengah atas. Pangkal aksol halki, tengah wasul halki, atas adalah adnal halki. A dan H ada di sini. Ya. Ain dan H ada di tengah. Yang paling atas rin dan kho. Jadi rin itu bestinya dengan kho. Dan karya pahmat ketika kho rihakna keluar. Gitu. Tapi ya itulah terkadang ingat makhraj itu gigi pun pengaruh. Ketika ada gigi kita punten ompong, ada yang ompong di sini. Nah, ompong itu pengaruh baik ompong di gigi maupun ompong di belakang. Ya, ya itu pengaruh. Maka tong depati naonnya di persalah kena lain salah ada maksudnya mah ghairil daging. Tapi karena ompong banyak ini kendala itu ngaruh. Jadi kedengarannya khairil padahal maksudnya mah ghairil maghfur. Itunya. Jadi orang kadang nama mungkin maksud di hati nama ghairil maghfur. Tetapi karena yang keluarnya adalah nungora nu salah bener. Nungora nu salah bertemu maju. Begitu urang mah biasanya gampang menyalahkan batu. Nah, jangan sampai jamaah hidayah mah ya gampang menyalahkan batu. Akhirnya harusnya. Jadi husnuzon. Karena posisi gigi pun itu pengaruh. Ketika gigi yang pinggir aja nggak ada giginya, itu ketika memuji huruf bot itu beda, sulit. Walau sulit kalau di sini nggak ada giginya. Rapi setelah mau rapi giginya. Kalau ketua masih rapi ya. Ketua kan masih muda kan. Masya Allah. Bapak. Jadi gitu. Jamal hidayah kita banyak memang mengejar makhluk sempurna mau ya. Tidak Rasul ana afsahu man nataqa bidhar. Aku yang paling fasih mengucapkan nubuat. Belum lagi bod dengan zo beda. Angko zohro beda nggak? Itulah orang tulisan bisa mah angko dodoh we gitu. Angko zohro. Jadi bo nama di pinggir begitu zo-nya maju lidahnya. Surat apa itu? Alam nasrah. Ya. Jadi mengenai makhlukkeun. Urang mah nu penting ku ngaji nage alhamdulillah. Ya, minimal huruf halak-halak wae mah apal, genep. Huruf halak ingat kayak rukun iman. Ya. Ada gen huruf halak makhrajnya di mana? Di tenggorokan. Kabagi tilu tadi teh. Di bawah, di tengah, di atas. Bawah tenggorokan menyaita naon a jeung h, ya. Tengah menyaita naon h jeung a, paling atasnya nyata rin dan ghairil maghdub. Malam ini h besar, kumaha membunyikan huruf h. Huruf h besar teh, ya. Cara bacanya harus mengalir hams. Contoh surah Al-Fatihah ayat terakhir ya. Ketika huruf H, contoh di mengalir hanya, jangan dipantulkan. Contoh begini dipantulkan. Ihdinas, H itu harus ngalir bunyinya. Udaranya harus ngalir. Ihdinas sirata.
itu makhraj H. Sifat huruf H itu harus hamas mengalir, ya, sehingga air mengalir. Sebaliknya jangan mantul, ya. Sebaliknya mengalir mantul, ya. Ihdinas itu mantul. Sementara huruf mantul, huruf qalqalah, ya, bukan huruf H. Ya, qalqalah mah apa? Yang kemarin sudah dibahas. Baju di toko, baju di jalan. Yang huruf yang baju di toko teh baja dan to itu qalqalah pantul. Maka H ketika sukun, ya, itu harus ngalir hurufnya, ya. Ketika kondisi sukun tasdid, aliran mengalir raha, ya. Dibaca tipis tarkik sebab saat diucapan pangkal lidah tidak terangkat ke langit-langit istighfar, ya. Contoh di sini, fa iza hum bisahirah, mangga. Fa iza hum bisahirah رفع سمكها فسواها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها وما هم عنها بغائبين هو أهل التقوى وأهل المغفرة فأنت عنه تلهى وجعلنا سراجا وهاجا Jadi kesimpulannya kita wajib mampu membedakan H dengan H, ya. Bedakan H dengan H. Karena kalau sama khawatir merubah makna. Jika Al-Fatihah ayat pertama, ya, Alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Harusnya H kecil, alhamdulillah, ya. Tidak boleh dibaca alhamdulillah. Banyak ayat-ayat yang ketukar H dengan H, hati-hati, ya. Khawatir merubah makna, ya. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Kalau alhamdulillah segala kerusakan, ya, segala kehancuran, masa hancur Allah? Jauh. Segala puji bagi Allah, segala kerusakan bagi Allah. Hati-hati sing teli dina membaca, ya. Sing hati-hati teliti dalam baca Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang lain pun sama, bukan Al-Fatihah aja, ya. Al-Fatihah maka disunnahkan membaca Al-Quran itu afdol keras, pahamin, ya. Afdol keras membaca Quran itu. Jangan sampai baca Quran dalam hati, haram sih tidak, ya. Tapi al-afdol membaca Quran kedengaran suaranya, nantong gogorowokan, gitu. Ulah sote gogorowokan. Dan ternyata ketika tilawah Quran kita ini keras, ini suara ini bukan sembarang suara, Pak Haji, ya. Suara tilawah Quran itu bukan sembarang suara. Dia mengeluarkan keberkahan hanya kita belum tahu,
Mata harus keras teh. Nah, ke orang-orang luar mah diteliti. Ya, orang mah yang punya Quran nggak pernah meneliti. Kenapa tilawah Quran harus keras? Jarang meneliti. Ya. Orang Amerika siapa yang akhirnya masuk Islam? Gara-gara meneliti asbabnya, meneliti orang yang bacaan Quran dengan keras, diteliti di rumah sakit yang sedang banyak yang sakit. Abu Budi pernah baca bukunya ya? Mengidap kanker stadium sekian. Ternyata ketika bacaan Al-Quran, tilawah Al-Quran dengan suara yang nyari, itu pelan-pelan si sel-sel tersebut ya bikudratillah bihaulillah hilang dengan sendirinya. Ya. Yang kedua, ketika kita baca Al-Quran di rumah, biasakan simpan air, Pak Ahmad. Bari kopi. Air putih, air herang, palurah simpan. Rek sagelas, rek dua gas, rek sagalon, ya. Karena kalamullah suaranya ketika ada air di depannya molekul-molekul air itu berubah menjadi molekul-molekul kebaikan. Airnya simpen di galon, gabungin dengan galon yang banyak. Itu bagus, ya. Gitu Pak Sugeng. Bacaan Al-Quran kita simpan air 1 gelas, kemudian air 1 gelas itu kita gabungkan Pak Heri. Pak Heri mah airnya setengki ya. Ya. Pak Heri baca Fatihah yang bisanya apa? Bisa baca Fatihah, boleh Fatihah. Bisa ayat kursi, boleh ayat kursi. Bisa, aku mah bisanya aku doang, enggak apa-apa. Allahu ahad sugan 100 kali, simpan air depan, gabungin dengan air di galon kita. Keminum sama anak kita jadi soleh, amin. Keminum sama istri kita selalu dijaga Allah. Ya, keminum sama kita insya Allah. Ya, biasakan bacaan-bacaan Al-Quran kita sedang baca di rumah. Pak Ahmad, Pak Haji, semuanya biasakan simpan air, ya. Airnya gabungkan dengan air galon yang kita minum sekeluarga, maka keberkahannya itu sekeluarga. Apalagi kalau bisa khotam 1 Quran, luar biasa insya Allah. Jadi majlis kita, majlis Al-Hidayah ini adalah majlisnya Al-Quran. Amin. Allahumma. Jadi judul besarnya kita Al-Quran, judul besar. Tahsin bagiannya, fikih bagiannya itu mah ya. Nanti bagiannya petak. Ada cita-cita insya Allah Pak Budi ke depannya kita ingin gali Al-Quran ayat per ayat. Pokoknya 1 tahun ke naon, 10 tahun ke naon. Gitu Pak Hadinya tadi ke depan dah gitu. Sing sehat hayang ayat per ayat kita gali naon atau maksudnya itu. Kan Al-Quran surat cinta ti Allah ke orang. Gitu. Banyak surat cinta ti Allah orang tengah maksudnya. Ya Allah. Eta mah menan gerentos sate Pak Hadinya. Kalau geus beres fikih, geus beres lain, urang kaji Quran ti awal nepi ka akhir pakai dua setuju tidak? Setuju ya. Ya minimal makna luarnya kan tejerat teuing oge. Minimal urang teh atuh meureun kete di yaumul akhir. Ditaros ku Allah agung manusia naon we baheula di Taman Cileunyi. Abdi ngaos Quran sareng Jamal Hidayah. Meureun langsung we nu tadina bek ti kosewat teh jadi bagus. Gitu ya amin Allahumma. Arif ti kosewat Agung tadina begitu ditaros naon bae Taman Cileunyi. Ngaos Quran bersama Hidayah terjadi ti kosewat. Amin Allahumma. Nah gitunya. Ye materi bab kedua bab tahsin. Ada mengkol Pak Budi ya, nggak apa-apa yang penting balik ke materi. Lajeng materi fikih terkait bacaan di kajian pasti karena minimal lah gitu karena bacaan tapi kemarin kami bacaan ketika di sholat
Karena supaya kena eta mau diuruskan ayah hamba. Iya. Mata cara Ya minimal haitsu yasma'u nafsah. Minimal orang mendengar diri orang. Ai bacaan naon kecuali kerjaharnya surat-surat jahat. Ketika ke surat sirmah disesuaikan saja, ya. Disesuaikan saja mengenai makhraj dan lain sebagainya. Selama kita yakin kena, walaupun pelan, ini geus lancar mada. Geus bisa mah walaupun pelan ya tetep kena karena makhraj dan sifat hurufnya insya Allah. Ya, diatur saja disesuaikan dengan kondisi. Ya, ulah soteh salah teuing gitu kan sampai kapan jauh huma salat sirmah ya minimal haitsu yasma'u nafsahu sesuai minimal mendengar diri sendiri jangan tahu dikeraskan alhamdulillah ngaharewos mentuk urang ngaharewos kafe alhamdulillahirabbil alamin ulah ge alhamdulillah nah gitu bisa tetap masih bisa kena makhrajnya walaupun sedang pelan ya. Contoh alhamdulillah dibaca alhamdulillah. Nah, ya ada ulah henteunya ngan afdol ada bunyi. Afdol ada bunyi. Ya. Memang mun hayang gajang mana hate Pak Budi tereh tamat. Nah, HP mah kieu tinggali we kana. Terus saya tiap huruf tinggal huruf teh tinggali terus nah hate mah. Gancang tamat. Boleh sih boleh ya. Tapi kalau mengenai keabdolan, keutamaan abdol dengan suara. Bahkan suara nyaring lebih abdol ya. Itu pun disesuaikan saja. Makanya ada orang nyanyi pekeras-keras bisanya paluratnya. Ada nyanyi pekeras-keras coba palurat. Nah, ada nyanyi pekeras-keras coba. Manya yang ngajukan palaun-laun. Ya Allah. Ngaji pekeras-keras ya. Ya, banyaklah kejadian. Kebarokahan di Taman Cileunyi banyak sekali kejadian. Di rumah Abdi pun di sana Gang RT 9. Ketika memang ya Abdi si jarang keras pun bojo yang paling keras ngajinya wah luar biasa. Awalnya imah doa itu barokah dari tilawah yang suara keras. Yang awalnya bisa jadi pita. Awalnya garandeng wah dan sebagainya gitunya. Ayeuna mana Pak RT kita? Aduh, Pak RT alhamdulillah. Ya, Pak RT kita nih saksinya lihat dan abis sekarang apa yang terjadi Pak RT ya aman damai tentram alhamdulillah ini berkah Pak RT kita ya Pak RT 9 alhamdulillah gitu ya ya Allah ya ilah Bismillahirrahmanirrahim. Zakatul ma'adin wal rikas. Malam ini membahas zakat tambang sesuai request Pak Budi. Insyaallah ya. Zakatul ma'adin wal rikas. Ya. Zakat pertambangan. Mahwal ma'adin, ma'adin, mufradna ma'adin jama'na ma'adin tambang pertambangan ya dina fikih mah disebutna mahwal ma'adin al ma'adin wa huwa kullu ma kharaja minal ardi mimma yukhriku fiha min ghairiha mimma lahu qimatu. Jadi yang disebut dengan tambang itu aturan fikihnya definisi dalam fikihnya apapun sesuatu yang keluar dari perut bumi. Ya khaluqu fiha min ghairiha mimma yang berharga. Dari perut bumi yang berharga. Dari perut bumi yang tidak berharga ada tidak? Hah? Lumpur berharga tidak dulu? Berharga tetap ya? Nah. Gitu kan? Naon contohna mislu zahab wal fidda wal hadid wan nuwas wal rafas wal yaqut wal zamzud ya
emas, perak, pasir dan lain sebagainya, letak ada letak wal bilwal wal akik wal kahal apapun yang keluar dari perut bumi tujibu zakat kena karena zakat ya disebutnya tambah ayat zaman Rasul ada ya. Bagaimana hukumnya keluar yang zakat tambang itu pertambangan ya. Fa innal wujuba la yata'allaqu bi wa lam yushtarat bi nisaban wa wajaba la khumus fi qalilatin wa kasirin wa qasrin wa qasara Malik wa Syafi'i al wujub ala mas tukhja min az-zab wal fiddah wa ishtaratu mislu Ahmad ay yablughu az-zab 20 misqalan yunsabu bi nisabiz zakatiz zahab. Jadi tambang tiga imam mazhab berpendapat nisabnya nisab emas diibaratkan karena nisab emas ketika hasil tambangnya itu minimal 85 gram senilai 85 gram karena beratnya tapi nilai kalau Pak Budi dianugerahkan kalau tambang pasir atau tambang apapun pokoknya apa ada yang keluar bukan emas aja bukan urugan di pada larang nagrek ketika senilai itu minimal emasnya sekarang itu menurun Pak Lurah betul apa tidak turun tapi kolor mantan turun tetap satu turun emas tetap tinggi berat mana emas sekilo jeung emas jeung pasir sekilo saya berat namanya harganya berat namanya berat apa taruang nah berapa zakatnya wajibu fil ushru wajibu fi rubul ushri 2,5% setelah dikeluarkan biaya non eksplorasi. Artinya keuntungannya setelah dikeluarkan biaya eksplorasi itu biaya pokoknya namanya ya tambang biaya operasional tambang pasir tambang tanah tambang naon deui tambang di Padalarang teh naon ya kapur pokoknya mah kullu ma yakhruju min butunil ardh setiap yang keluar dari air dari bumi ya dari bumi maka yunusabu binisabizah dinisbatkan dengan nisbatnya nilai emas 85 gram senilai itu bila sudah air gunung teh kumaha eta air tidak perut bumi bukan tidak perut betul kan berarti mirip ya air pegunungan air maka income-nya setelah dikeluarkan biaya produksi biaya dan sebagainya dinisbatkan dengan nilai itu kayaknya udah irahat kurang diri penambangnya ya Allah ya ilahana ya ternyata ya berbeda dengan rikaz non rikaz teh tarikas kullu ma yudfanu yujadu min dakil jahiliyah jadi orang-orang kuno zaman dulu mungkin Belanda lainnya apa nimbun emas sakarung Pak Heri emas nanti ditimbun karena orang yang ketemu sekarang mah senjata ya di Pangandaran pun ada gua senjata bila kita ternyata begitu ketemu digali teh maksudnya mereka nambang pasir ari gorehel teh emas murni sakarung eta mah wayahna wafir rikas al-khumsu rikas mah 20%. Naon sabab bila ta'abin teh capek. Enggak ada capeknya, enggak ada apanya, ya. Eta ngata karung. Oh di sini. Lamun bebeja. Lamun Pak Budi menang begitu jangan Pak Hadi nih. Gitu. Ya Allah.
Nah, wafir likas al khumsu. Jadi bedanya apa? Farqo bainal mak dan walikas. Hari mak dan makan ada biayanya dan lain sebagainya. Penelitiannya dan lain sebagainya. Jeung di kan hari likas mah tengah maksud. Jadi tengah maksud arek menemui emas enggak kan? Maksudnya marek nambang pasir, hari ingin sumut, korehel teh. Pahamat emas mah wayahna lamun sakilo eta kaluarkeun 20%. Tabarakan berarti tuh. Lamun sakilo, lamun 10 kilo. Ya tahu ngalamun dewe ge mah. Ge mah ngalamun dewe eta gitu. Ya gimana ngalamun dewe. Karena abdi baheula pernah keleutik. Ya, keleutik keur mapa di jalan menang kotak gitu ta. Menang kotak pas dibuka teh. Ya, tapi orang apa keleutik mah nya. Murah kata. Eta mah lukatoh penemuan, lukat lain penemuan ya. Masya Allah. Yang rikas beda ya. Rikas mah orang maksud nambang pasir, ari goleher teh masak karung. Ya. Timbunan orang-orang jahiliyah disebut nage ya. Inna rikas innama wadab min yujadu indaf min jahil. Jadi orang-orang tua dulu nenek moyang maksudnya makin nyelamakeun aset di ruang emas teh. Di ruang kapangnya ayeuna ku incuna teuing ku cucutna teuing ku cucutna ta eta wayah karena teu capek eta mah teu naon 20%. Duh lebar teh bae 20%. Kira ngalamun deui ya. Ya Allah ya Ilahi. Aduh. Ngalamun dewe Bojang. Asani yang kedua babu zakatul kharij minal bahri. Jawab tabel ada semua di kitab. Ya. Jadi zakat yang dikeluarkan minal bahri laut perikanan nelayan ya. Al-jumhur ala annahu yajibu zakat fi kulli ma yakhruju minal bahr min dulu wa majar was sama wa ghairiha ya. Ikan apapun perikanan yang al-bahar teh perairan, rek laut, rek sungai, rek tambak, kolam, pokoknya yang sifatnya perairan, ya. Pokoknya mah kullu ma setiap sesuatu yang bisa menghasilkan income yujabu az-zakat. Ya. Ngan dina bab bahar mah ikhtilaf. Ya, ikhtilaf teh kieu. Cek sebagian nisbatuhu binisbatiz zara. Nisbatnya dinisbatkan karena zakat pertanian. Tapi adalah innama huwa yunsabu bi zakatit tijarah. Ulama lain mengatakan dinisbatkan dengan nisbat perdagangan karena di situ ikan itu istilahnya identik dengan jual, dijual di pasar. Tapi al-asah kebanyakan yunsabu binisbati zakatit tijarah. Samakan dengan zakat tijarah. Nelayan ya nelayan. Ya, nelayan dan itu dizakatinnya ya sesuai hasil pada saat itu. Pada nelayan makan ada nelayan kan beda perikanan tehnya. Ari nelayan mah harian dapatnya. Kalau perikanan mah per naon, per musim kan. Tambak udang. Ya, tambak udang kan ya. Tambak udang, tambak ini, oh mata ke hati. Kalau perikanan itu diatur dengan sistem yang besar, PT. Itu kan per musim. Ada bibitnya dan lain sebagainya. Tahnukil mah dinisbatkeun kana nisbat pertanian. Itu besar kan itu mah kan skala besar.
Kalau nelayan yang harian mah kategorinya skala kecil. Ari nelayan teh berlayarnya sehari apa 2 hari? Ya, paling 2 hari kan ya. Paling lama 2 hari. Tah eta mah ari jeung ari nelayan mapan teu nanam. Nanam tidak? Tidak. Ya, tidak nanam itu mah beda dengan tadi naon yang menanam tadi di ini. Jadi mata wajar ulama ngambilnya ada yang nisbatnya kepada nisbat pertanian, ada nisbatnya kepada nisbat perdagangan minimal 2,5%. Dan itu tidak dihitung haul, pokoknya sekali dapat langsung, sekali panen langsung. Udang itu panennya berapa bulan? 3 ya, apa 5? Atau anu punya kolam ikan emas, ikan emas itu kan itu berapa bulan per kali panen pokoknya keluarin ya minimalnya 2,5% sama saat panen. Jadi ya bersihnya neto. Nah gitunya apapun profesi kita sebagai pedagang, kita sebagai petani, kita sebagai apa aja, ya. Bahkan sebagai serabutan pun, apa aja sebagai serabutan, ya. Ini mi warang ieu daek ada rezekinya, mi warang itu daek ada rezekinya, mi warang itu daek ada rezekinya, ya. Dan serabutan zaman sekarang itu gede-gede. Jutaan miliaran juga serabutan juga gede-gede. Yang serabutannya gede mah ya. Nah, gitu. Itu pemborong itu serabutan, ya. Pemborong itu kan serabutan, tapi nilainya luar biasa, gitu kan. Habis serabutan, dapat tender sekian, itu serabutan juga, gitu. Wayahna, kurang ulahnya keluarkan zakat, ya. Wayah. Supaya non berkah. Rizki orang berkah, jadi tenang di mana, ya. Katuangku pala putra orang jadi berkah, katuangku istri orang juga akan berkah. Jadi Islam akhirnya munculnya ke apapun profesi kalau itu menghasilkan. Syukur-syukur. Kalaupun tidak kena nisab, tidak apa-apa, berarti karena sedekah tetap dapat anugerah dari Allah. Ya, kalau kita dapat anugerah dari Allah, ingat, ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya. Satu cabang jadi 700 cabang. Kita infaknya 10.000 rupiah dianugerahkannya Allah, bukan hitung-hitungannya. Dan ini mah udah otomatis, udah automatically. Ketika banyak, ya, kita banyak menanam, pasti akan menuai. Menanam akan tumbuh, ya. Biji padi ditanam 1, tumbuh berapa? 10, ya. Tuh banyak. Maka Haji tidak berkah gitu. Dan saya mengkonsumsi air dengan ngebor air. Itu kalau saya kalkulasi itu, saya pernah mengetahui ini itu kalau pagi sudah air itu 20. Tapi kalau sehari kurang lebih 40. Kalau 1 bulan berarti kurang lebih 1.200.000 dalam kondisi cuma 2 suaminya. Nah, kemudian saya menunjukkan ukur air. Kondisi air ini kan banyak. Karena saya ukur dalam 70 meter. Tapi saya tanya sama anak saya, ini perlu izin atau tidak? Anak saya sedang di bagian konstruksi. Katanya kalau untuk rumah tangga tidak diizin, tidak detail. Ini berkaitan dengan catatan. Apakah ini perlu dicatatin betul? Kalau itu kan banyak juga. Ini keluar dari maksudnya apa? Dari bumi. Kullu ma yakhruju min butunil ardi, tadi definisinya yang definisi cakatannya tadi, ya. Kita patokannya itu aja. Ya, patokannya yang di zakatan itu adalah kullu ma kharaja minal ardi mimma yukhruju fiha
mimma lahu qimatun, yang ada unsur bisnis gitu. Jadi ada unsur bisnis gitu kan, jual beli kapal. Kalau airnya didistribusikan ke Pak Heri ya gitu ya, didistribusikan ke Pak Heri, yaitu baru kena kewajiban dikeluarin zakat. Kalau untuk sehari-harian mah kalau kemarau kan ada air, jadi sudah ada yang minta air, tapi kami tidak komersil, jadi yang mau habis silakan ambil saja. ya gitu. Kaitannya dengan ini yang bisa diberikan carilah di membuat kami gitu. Pada zaman hari ini dengan konsumsi air yang mungkin setara dengan emas tadi, kemudian ya kita ada. Tidak apa-apa kalau sukarela, insya Allah jadi kebaikan, dan itu akan apa namanya menimbulkan rizkun min haitsu la yahtasib. Jadi kita jangan terpaku pada nisab, jangan terpaku pada batasan. Udah apapun yang kita nikmati, tidak kita memberi setiap hari lah ya. Kita memberi, belajar setiap hari memberi. Abdi pun sama, masih belajar gitu kan. Dan memang kerasa betapa ketika Rasulullah mensabdakan al yadul ulya khairun min yadis sufla, ketika tangan kita selalu di atas, lain tangan di atas begini bukan, maksudnya makiasnya istilahnya orang barang bere te naon istilahnya telebar te hese, itu ternyata rezekinya pun nggak hese juga ke orang gitu kan, bukan dari orang itu, bukan. Ketika kita membantu si A, itu rezeki dari Allah, itu bukan hal dari si A, bukan. Ternyata rezeki dari Allah itu datang dari si C, si D, ya, dari yang lain. Jadi saya setuju dengan Pak Haji, walaupun di situ nggak ada nisab, walaupun di situ nggak ada batasan, tetap dikeluarin ya alhamdulillah. Itu adalah lebih baik keluarga. Itu akan mendatangkan kebaikan. Kan rezeki itu ada rezeki zahir, rezeki batin. Rezeki itu bukan hanya melulu pulus, Pak Ahmad. Ayo berapa konotasi rezeki kan duit sih. Ini juga rezeki luar biasa, aduh. Ya, orang bisa hadir begini rezeki. Ya, kita pertahankan malam Rabu ini rezeki. Ya, rezeki, aduh luar biasa. Ya. Allah menganugerahkan kita pertemuan juga, ini rezeki yang tak terbang. Itu Pak Heri ya. Walaupun Pak Heri capek di siang harinya, coba. Ya, capek nggak Pak Heri? Enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah hadirin jamaah al-hidayah, semoga Allah menganugerahkan ya selalu kemudahan demi kemudahan kepada kita, kemudahan dalam zahir dan batin. Allah selalu bimbing hati kita ya agar cenderung kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada acara berikutnya. Adi belum tahu, kira-kira nggak ada acara lagi. Acara berikutnya remeh-temeh. Remeh-temeh